Welcome to TBK Career Point. So now we are going to discussing about the numerical functions in SQL. How to work with the different type of numerical functions in SQL. Now we are going to working. So you can observe here, these are some list of major numerical functions we are going to using on the SQL while writing the queries. Okay, so now మనం ఒకసారి న్యూమరికల్ ఫంక్షన్స్ని ఎలా వర్క్ చేయాలో ఎస్క్యూఎల్లో చూద్దాం. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు దిస్ ప్లీజ్ go back to all the videos and refer what is the purpose of the dual table and how the different type of calculations we are doing on it. So dual table and the other tables are also there, and we have mentioned and we worked with all the different type of operators and commands, right? So now let us discuss about the numerical functions, how we are going to using these numerical functions, what we are going to calculating these numerical functions by writing the query. So మనం వన్ బై వన్ న్యూమరికల్ ఫంక్షన్ తీసుకొని ఎలా వర్క్ చేయాలో, ఎలా క్వెరీ రాయాలో చూద్దాం. సో న్యూమరికల్ ఫంక్షన్స్ మనం ఆల్రెడీ డ్యూయల్ టేబుల్ పర్పస్ ఏంటో చూసాం. So select star from dual. So for this query we are going to getting that dual table. It is a single row single column table. It is a dummy table, nothing but if you want to do any calculations, so we can do with the dual table. So మనం previous వీడియోలో వర్క్ చేసినట్టుగా మనం we can do some addition operation, like if you want to do some 2 plus 10 from dual. So 2 plus 10 12 will be calculated. Similarly we can also do the subtraction operation and multiplication operation and all the division operations also we can able to do. For example, if you want to do select 24 by 2 from dual, so then we will get the 12, right? సో ప్రీవియస్లీ వీ హ్యావ్ డన్ దిస్. ఇంతకుముందు మనం చేసిన వీడియోలో అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ ప్లస్ మైనస్ ఆపరేషన్స్ డ్యూయల్ టేబుల్ యూజ్ చేసుకుని ఎలా చేయాలో చూసాం. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు వర్కింగ్ విత్ ది న్యూమరికల్ ఫంక్షన్స్. సో ఫస్ట్ ఆపరేషన్ మనం ఫస్ట్ కమాండ్ చూద్దాం. ఫస్ట్ ఫంక్షన్ అబ్సల్యూట్. ఇట్ ఈస్ ఎ అబ్సల్యూట్. సో వాట్ ఈస్ ది పర్పస్ ఆఫ్ అబ్సల్యూట్ ఫంక్షన్ ఈస్ ఇట్ రిటర్న్స్ ది యాక్చువల్ వాల్యూ. ఇట్ రిటర్న్స్ ది యాక్చువల్ వాల్యూ ఆఫ్ ది actual value of a numerical number, numeric value or numeric number or actual value of a number. So for example, if you want to find out this select absolute of minus a negative value, for example absolute of minus 45 from dual. So for this we are going to getting the what is the absolute value of this 45 is the absolute value, right? సో ఇలా అబ్సల్యూట్ వాల్యూని యూజ్ చేసి మనం నెగిటివ్ వాల్యూ ఉన్నా సరే మనం దీనికి అబ్సల్యూట్ వాల్యూ ఐడెంటిఫై చేస్తే పాజిటివ్ వాల్యూ. అలాగే పాజిటివ్ వాల్యూ ఇచ్చాం అనుకోండి, సెలెక్ట్ అబ్సల్యూట్ ఆఫ్ 45 from dual. So the absolute value of 45 is 45 only. Okay, so ఇలా మనం అబ్సల్యూట్ వాల్యూ ఫంక్షన్ తీసుకొని మనం క్వెరీ రాసేటప్పుడు మనకి we can calculate the absolute value. At the same time now we are going to using the cos operator. So మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు cosine function. So it calculates the cosine of cosine value of an angle. సో మనకు మ్యాథమెటికల్గా మనకి సైన్ అంటే తెలుసు, తర్వాత కాస్ అంటే తెలుసు, ట్యాన్ అంటే తెలుసు. మన యాంగిల్ ఆఫ్ ఇంక్లినేషన్లో మనకి ఈ ఫంక్షన్స్ ట్రిగ్నామెట్రీ కాన్సెప్ట్లో మనం యూజ్ చేస్తాం. ఎన్ని డిగ్రీస్ చేసిందన్న కాన్సెప్ట్లో అవి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి జనరల్గా మనం టేబుల్స్ ఉంటాయి. సో మనకి మన డేటాబేస్లో మనకి న్యూమరికల్ ఫంక్షన్స్లో ఈ ఆల్రెడీ రెడీమేడ్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఫంక్షన్స్ని మనం డైరెక్ట్గా వీ కెన్ గెట్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ బై యూజింగ్ దిస్ ఆపరేటర్. సో దీనికి మనం కొసైన్ ఐడెంటిఫై చేయాలంటే సెలెక్ట్ కాస్ ఆఫ్
0 from dual. Select cos of 0 from dual. So cos 0 is 1. సో అలాగే మనం ఇక్కడ cos 0 1 మన cos 0 తీసుకున్నాం. అలాగే ఇక్కడ మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ యాంగిల్ అయినా తీసుకోవచ్చు. cos 45, cos 25, cos 75, cos 60, cos 90, cos 120, whatever angle you wanted to mention, you wanted to identify the cos value of that particular angle, cosine angle of expression, then you will get the result మనకి ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట, రైట్. సో ఇక్కడ మనం డిఫరెంట్ వాల్యూస్ తీసుకొని వర్కౌట్ చేయొచ్చు. చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకి రిజల్ట్ ప్రింట్ అవుతుంది. సో సిమిలర్ వే ది సైన్ ఫంక్షన్, సైన్ కూడా మనం అలాగే చేయొచ్చు. సైన్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం? సెలెక్ట్ సైన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ కెన్ టేక్ సైన్ 0 from dual or sin 90. So whatever we are going to identifying is sin 91. So similarly we can also take sin 45, sin 25, sin 35. సో మనకి ఏ వాల్యూ అయినా సరే మనం సైన్ ఫంక్షన్ యాంగిల్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి మనం ఈ ఆపరేటర్స్ని, ఈ యాంగిల్స్ని, మనం ఈ ఫంక్షన్స్ని ఏ ఫంక్షన్ అయినా తీసుకోవచ్చు అనమాట. అట్ ది సేమ్ టైం tan ఫంక్షన్ కూడా అలా తీసుకోవచ్చు మనం. tan, you can calculate any value, tan 1, tan 2, tan 3, tan 45, right? So any values we can able to identify by using these numerical functions, by using this on the dual table. సో ఈ డ్యూయల్ టేబుల్లో మనం అలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి సీల్ ఆపరేటర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెలెక్ట్ సీల్ ఆఫ్ 2.3 ఫ్రమ్ డ్యూయల్. ఈ సీల్ ఆపరేటర్ ఏం చేస్తుందంటే నియరెస్ట్ వాల్యూకి రౌండ్ అప్ చేసేస్తుంది అనమాట. 2.3 అయినా, 2.2 అయినా, 2.4 అయినా, 2.5 అయినా. సో యాక్చువల్గా మనకి ఏంటంటే 5 తర్వాత వస్తే మనం ఆటోమేటిక్గా రౌండ్ ఆఫ్ 4 కానీ 3 కానీ చేస్తాం. సో ఈ సీల్ ఆపరేటర్ అలా కాదు. మనకి 5 less than 5 ఉన్నా సరే ఆఫ్టర్ డెసిమల్ మనకి నియరెస్ట్ లార్జెస్ట్ వాల్యూకి రౌండ్ ఆఫ్ చేసేస్తుంది అనమాట. సీల్ ఆఫ్ 2.3 అంటే 3 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. సో ఇలాంటి ఫంక్షన్ మనకి ఎప్పుడైనా రిక్వైర్మెంట్ క్వైరీలో రాయాలనుకున్నప్పుడు వీ కెన్ యూజ్ ది సీల్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీల్ కాకుండా ఫ్లోర్ చేసామనుకోండి, ఫ్లోర్ ఆఫ్ 2.3. సో ఫ్లోర్ ఆఫ్ 2.3 చేయాలంటే ఇది గ్రేటర్ వాల్యూ తీసుకోదు, లెస్సర్ వాల్యూ తీసుకుంటుంది. 2.3 ఉందనుకోండి, 2.3 అంటే 2 తీసుకుంటుంది, రైట్. సో యూ కెన్ డూ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆన్ ది ఫంక్షన్స్. మీరు ఇక్కడ మెన్షన్ చేసినటువంటి ఆల్ ఫంక్షన్స్ మీద మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చేస్తూ ఉంటే మీకు కంప్లీట్గా ఆటోమేటిక్గా ఏ ఫంక్షన్ ఎలా పనిచేస్తుందని ఈజీగా అర్థమైపోతుంది అనమాట. తర్వాత ఎక్స్పోనెన్షియల్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఐడెంటిఫై ఎక్స్పోనెన్షియల్ అంటే ఈ పవర్ 0, e⁻1, e⁻2 వాటిని కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే మనం ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆఫ్ 0. సో ఆటోమేటిక్గా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రింటెడ్ 1. సో ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆఫ్ 2, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆఫ్ 3. సో మనకి అవి డెసిమల్ వాల్యూస్లో ప్రింట్ అవుతాయి. ఆ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు వీ కెన్ యూజ్ ది ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్. అలాగే మనం మాడ్యులస్ ఆపరేటర్, మనకి మోడ్ ఆపరేటర్ ఆల్రెడీ తెలుసు. మోడ్ ఆఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోడ్ ఆఫ్ 5, 2 చేసాం. సో ద మోడ్ ఆపరేషన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఐడెంటిఫైయింగ్ ది రిమైండర్ ఆఫ్ ది 2 values. సో 5, 2 రిమైండర్ ఈజ్ 2 2s are 4 అండ్ ద రిమైండర్ వాల్యూ ఈజ్ 1. సో ఇలా మోడ్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేయడానికి కూడా మనం సేమ్ ఫంక్షన్ని ఇలా సేమ్ క్వైరీని యూజ్ చేయొచ్చు ఆన్ డ్యూయల్ టేబుల్, రైట్. అట్ ది సేమ్ టైం పవర్ ఆపరేటర్ చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి, పవర్ ఫంక్షన్ ఎలా పనిచేస్తుంది? సెలెక్ట్ పవర్ ఆఫ్ 5, 2 ఫ్రమ్ డ్యూయల్. సెలెక్ట్ పవర్ ఆఫ్ 5, 2 అంటే 5² 25 ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట. సో మనం ఇక్కడ ఏ ఇచ్చినా సరే ఆటోమేటిక్గా ప్రింట్ అవుతుంది. సో 2, 5 ఐడెంటిఫై చేస్తే 2 power 5 ఈజ్ 32 ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట. సో వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై ది పవర్. సో పవర్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్. ఓకే, సో ఇలా పవర్ ఫంక్షన్ని మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు ఆన్ డ్యూయల్ టేబుల్. అన్నిటికి కూడా మనం డ్యూయల్ టేబుల్లో వర్కౌట్ చేస్తాం. సో మనం కొన్ని వాల్యూస్లో టేబుల్ మీద కూడా వర్కౌట్ చేసుకోవచ్చు. సో రౌండ్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రౌండ్ ఆఫ్ 4, 3. సో రౌండ్ ఆఫ్ 4, 3 అంటే మనకి ఏం ప్రింట్ అవుతుంది?
మన సీల్ అయితే 4.3 అంటే 5 ప్రింట్ చేస్తాం, కానీ రౌండ్ ఆఫ్ 4.3 అంటే 4 ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట. సో మనం 4.6 అన్నాం అనుకోండి, సో ద రౌండ్ ఆఫ్ 4.6 ఈజ్ 5. సో 5 ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ప్రింటెడ్. సో రౌండ్ ఆఫ్ 4.7, 5 will be printed. So round of 4.1, 4 will be printed, right? So ఇలా మనం రౌండ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ని ఇలా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ లాగ్ బేస్ లాగరిథమిక్ ఎక్స్ప్రెషన్, లాగరిథమిక్ ఫంక్షన్ ఎలా యూజ్ చేయాలి. ఈ లాగరిథమిక్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే లాగ్ ఆఫ్ బేస్ కామా ఎన్, అంటే ఎన్ వాల్యూ మనం నెంబర్ ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలి. సో బేస్ వచ్చేసి 10 అనమాట. 10 బేస్ తీసుకొని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 ఇచ్చామనుకోండి ఎన్. సో మనకి లాగ్ ఆఫ్ 10 అండ్ ఇక్కడ బేస్ వాల్యూ మనం 100 ఉందనుకోండి. సో మనం జనరల్గా ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, లాగ్ బేస్ 10 అండ్ దిస్ ఈజ్ వీ కెన్ రైట్ ఇన్ 10 స్క్వేర్. సో 2 log base 10, log 10 base 10 is 1. సో 2 is going to be printed. సో మనం అలాగే లాగ్ ఆఫ్ 10, 100 అని డైరెక్ట్గా ఇచ్చేస్తే మనకి 2 ప్రింట్ అయిపోతుంది అనమాట, రైట్. సో ఇలా లాగ్ ఆఫ్ 10, 1000, లాగ్ ఆఫ్ 10, 10,000 ఎలా ఇచ్చినా సరే దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి మనకు ఆటోమేటిక్గా రిజల్ట్ ప్రింట్ చేస్తుంది అనమాట ఈ లాగ్ ఫంక్షన్ అనేది. తర్వాత లాగ్ ఫంక్షన్ ఇంకొకటి ఉంది, ఈ లాగరిథమిక్లో ln ఆఫ్ n, అంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్గా మనం ఏదో ఒక వాల్యూ ఇస్తాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాగ్ 0, లాగ్ 1, లాగ్ 2. సో ఇలా ఇండివిజువల్గా మనం లాగరిథమిక్ వాల్యూస్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి, రైట్. సో ఆ లాగ్ వాల్యూ మనకి ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఆ వచ్చే రిజల్ట్ మనకు ఆటోమేటిక్గా ప్రింట్ అవుతుంది ఇక్కడ. సో ఫైనల్గా స్క్వేర్ రూట్. ఈ స్క్వేర్ రూట్ ఫంక్షన్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. సెలెక్ట్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సమ్ 144 ఫ్రమ్ డ్యూయల్. సో ఈ డ్యూయల్ ఆపరేటర్ మీరు చేస్తే మనకు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 144 ఎంత మనకి, సో 12 విల్ బి ప్రింటెడ్. సో ఇలా మనం స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎనీ నెంబర్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు క్యాలిక్యులేట్. ఇలా న్యూమరికల్ ఫంక్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, దీస్ ఆర్ ది మేజర్ న్యూమరికల్ ఫంక్షన్స్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ ది SQL on dual table. We can work all these functions on the dual table itself. We can also work on the existing table also, depends on the type of data we are taking and the type of function we are taking. So I hope you understand how to work with the what are the available are the numerical functions we have in SQL and how to work with the dual table అన్నది మీకు అర్థమై ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. So anyhow, this is the concept of numerical functions, and let us move to the next concept in the next video. That's all for now. Thank you all.